جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں جی بھائی اکرم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما، کھاؤ، مما اس میں سے، فی الارض جو کہ زمین میں ہے، حلالن حلال، طیباً پاک، ولا تتبعوا اور نہ تتبعوا تم یا آپ اتباع کرو، ولا تتبعوا نہ اتباع کرو، نہ پیروی کرو. خطوات الشیطان، خطوات کا سر نہیں آتا. خطوتن کی جمع ہے، خطوہ کہتے ہیں قدم. ایک قدم آدمی جو آگے بڑھاتا ہے نا اس کے لیے خطوہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. یہ جو نقش قدم ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جی فلاں کے نقش قدم پر نہ چلو. تو ولا تتبعوا نہ پیروی کرو خطوات شیطان، شیطان کے قدم، نشانات قدم کی، یعنی شیطان کے نقوش قدم پر نہ چلو، یعنی اس کی پیروی مت کرو. انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شاباش. انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے عدو مبین، کھلا دشمن ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، امر ہے. یا ایھا الناس مخاطب کرنے کے لیے ایسے بولا جاتا ہے. کلو کھاؤ، مما اس میں سے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، حلالن پاکیزہ ہے، حلالن حلال ہے، طیباً پاکیزہ ہے. یہ دونوں صفات ہونی چاہیے. نمبر ایک وہ چیز حلال ہو، نمبر دو طیباً پاکیزہ ہو. آج کے دور میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو حلال ہی نہیں اور لوگ انہیں کھاتے ہیں، بے شمار ایسی چیزیں جو پاکیزہ نہیں اور لوگ انہیں کھاتے ہیں. اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ولا تتبعوا نہیں ہے، مت اتباع کرو، مت پیروی کرو، خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی، یعنی شیطان کے نقوش قدم پر مت چلو. انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے عدو دشمن ہے، مبین کھلا. جی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے محمد ریاض بھائی. ماشاءاللہ آج محمد ریاض بھائی کا ہاتھ بڑے عرصے بعد کھڑا ہوا، سلامت رہیں. جی ریاض بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یامرکم، بے شک وہ حکم دیتا ہے تمہیں. شاباش. انما بات صرف اتنی ہے، بس وہ حکم دیتا ہے تمہیں، یعنی وہ تو یہی کام کرتا ہے. بسوئی، بسوئی برائی کا، شاباش. والفحشائی اور فحشی کا، فحاشی کا، بے حیائی کا. بے حیائی کا. جی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَأَن تَقُولُوا، یہ ان تقولو کا حضرت ان بتا دیں. تقولو، اور یہ کہ تقولو تم سب کہو، علی اللہ ما لا تعالی، علی اللہ اللہ پر، اللہ پر، ما لا تعلمون جو نہیں جانتے. کون نہیں جانتے؟ آپ سب. شاباش، آپ سب نہیں جانتے. انما یامرکم بالسوء، وہ تو بس حکم دیتا ہے تمہیں بالسوء برائی کا، والفحشاء بے حیائی کا. ان تقولو، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ان تقولو تم سب کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. جی خرم بھائی آگے ترجمہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا، اور جب، قِیلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے انہیں، جی شاباش. اتبعوا اتبعوا زندہ باد. کہ پیروی کرو، جی. اطاعت کرو، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا،
शाबाश। कालू तो कहते हैं, ये जिंदाबाद। इज़ा की वजह से कहते हैं कहेगा। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। बल्कि नत्तबिउ हम इत्तबा करेंगे, मा अल्फैना जो जिस पर हमने पाया। अल्फैना का क्या मतलब होगा? अल्फैना जो हमने पाया, अल्फैना जिस पर हमने पाया, अलैहि जिस पर, अबाअना अपने आबा व अजदाद को। जी। अवलौ आबा और क्या, लव काना या अगर थे, अगर काना आबाहुम उनके आबा व अजदाद ऐसे थे, ला याकिलूना शैयन कि उन्हें, ला याकिलूना कि उन्हें अकल नहीं थी, शैयन कुछ भी, जी वला यहतदून और ना वो हिदायत पर रखते। याहतदून हिदायत वाले थे। खुर्रम भाई, आप जरा साथियों को बताएं कि माशाल्लाह आपने मेहनत की और अल्लाह ताला की रहमत से आप बिल्कुल सही तर्जुमा करते हैं। तो ये मेहनत कैसे की, जरा आप साथियों को बताएं कैसे मेहनत करनी चाहिए। एक तो आपने वो दुआओं का बताया हुआ है कि अल्लाह ताला से दुआ करते रहें माशाल्लाह कि अल्लाह ताला तौफीक भी दें और इस्तकामत भी दें, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। इंसान सीख कर उनमें ना हो जाए कि जो छोड़ देते हैं। जी जी और दूसरा यानी जो रिवीजन वाला है और जो आपने पहले शुरू वाले असबाक जो अभी हम आधे घंटे बाद पढ़ते हैं, कि वो पहली दफ़ा भी किया था, फिर दूसरी दफ़ा आपने दूसरे ग्रुप के साथ भी कराया तो वो भी साथ में करता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी दफ़ा भी की है, तो उससे काफ़ी उससे बेहतरी लगी अपनी जो चीज़ें सीख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे ज़्यादा ये जो आपने कहा कि एक दफ़ा लाजमी देख कर आया करें, जी बहुत अच्छा। वो मैं कोशिश करता हूँ कि चाहे टाइम ना भी मिले तो 5 मिनट भी मिले तो एक दफ़ा मैं देख लूँ इसे। जज़ाकुमुल्लाह जी। खुर्रम भाई ने 3 काम बताए हैं भाई, सारे साथी अच्छी तरह से सुन लें। पहला काम है दुआ, अल्लाह की तरफ रुजू, अल्लाह की तरफ से तौफीक। भाई तौफीक का सल्ब हो जाना बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है। तो तौफीक सल्ब ना हो, अल्लाह की रहमत होगी तो हम पढ़ेंगे, अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तो भाई हम नहीं पढ़ेंगे। इसलिए दुआ मांगते रहना है। दूसरा काम कि जो आपको दूसरे हाफ में, दूसरे हिस्से में पढ़ाया गया, तो बात साथी समझते हैं जी हमने बस पढ़ लिया काफी है। नहीं, पढ़ लिया, एक दफा पढ़ लिया, लेकिन पहली दफा पूरी तरह बात नहीं समझ आती, दूसरी दफा पढ़ें, तीसरी दफा पढ़ें तो चीजें ज्यादा खुलकर सामने आती हैं। तो बेस बनेगी तो उसके ऊपर इमारत खड़ी होगी। तो दूसरी चीज ये है कि उस पर मेहनत, उसको तवज्जो से पढ़ें। बार बार पढ़ाने का यही फायदा है कि हर साथी पढ़े, और बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहे भाई। ग्रामर में आप जाएंगे पूरी दुनिया है, आपको उस तरफ नहीं ले जा रहे। उतनी मोटी मोटी बातें पढ़ा रहे हैं कि जो तर्जुमा करने समझने के लिए जरूरी होती हैं, बस वो बातें पढ़ा रहे हैं। और तीसरी और आखिरी बात कि भाई देख कर आए, अगले सबक को देख कर आए। कम अज कम आपको इतना पता होना चाहिए कि ये बात मुझे आती है और ये नहीं आती। देख कर आने का मतलब ये नहीं कि तर्जुमे वाला कुरान देख कर आए। देख कर आने का मतलब ये है कि इसके लफ्जों पर गौर करें, और जैसे बताया कि चार्ट अपने सामने रखें। जो आपके सामने फेल का, माजी का, मुजारे का, अमर का, नहीं का, ज़मीरों के चार्ट हैं, उनको अपने सामने रखें, उनका प्रिंट निकाल लें, या जैसे आबिद खटक साहब ने उसको सारे को एक पेज पर लिखा, उसको अपने सामने रखें, और जो जो लफ्ज आता जाए उसके ऊपर गौर करते जाएं, तो इंशाअल्लाह लजीज फायदा होगा। जी आगे पढ़ेंगे अली रिजवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मसलुल्लज़ीना और मिसाल उन लोगों की कफरू जिन्होंने कुफर किया, कमसलिल्लज़ी इस उस मिसाल जी उस की शख्स तरह, के, उसका मसल मिसाल की तरह है उस शख्स के, अल्लदी उस शख्स के, अल्लज़ी यनइक़ु बिमा, यानी को ये बिल्कुल नया मतलब लफ्ज, जो पुकारे, जो बुलाए। जी जो बुलाए उन्हें, जी यनइक़ु बिमा बुलाए उन्हें, ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअ
لیکن یسمع لیکن وہ سنتے نہیں ہاں جی بجز دعا اور ندا تو آواز دعا دعا کا معنی بھی پکارنا، دعا اللہ سے پکاری جاتی ہے، ندا اور چلانے کی، یعنی پکارنے اور چلانا، دعا بھی پکارنا بلانا ہوتا ہے اور ندا بھی بلانا ہوتا ہے. تو دعا و ندا کا معنی بلانے اور پکارنے کے سوا وہ کچھ نہ سنے. لا یسمعو جو نہ سنے الا دعا و ندا مگر بلانے کو سنے اور چلانے کو سنے، یعنی پکارنے کو سنے بلانے کو سنے، لیکن یہ اسے نہ سمجھ آئے کہ کیا بلایا جا رہا ہے. سمم بکمن عمیون بہرے ہیں گونگے ہیں اور عمیون اندھے ہیں. شاباش. فہم پس وہ لا یعقلون نہیں عقل رکھنے والے، عقل نہیں رکھتے. شاباش. عقل. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا کفار کی مثال ہے کَمَثَلِ الَّذِي جیسا کہ اس شخص کی مثال کی طرح ہے الَّذِي جو يَنْعِقُ پکارے بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً اس کو کہ جو نہ سنے الا دعان مگر بلانے کو و ندان اور پکارنے کو، جو صرف بلانے اور پکارنے کو، بلانے اور چلانے کو سنے اور کچھ نہ سنے. سم بکمن یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو سمن گونگے ہیں، بکمن بہرے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس وہ عقل نہیں رکھتے. جی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے ڈاکٹر شاہد حسین صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان شاباش. ڈاکٹر شاہد صاحب آواز کٹ رہی ہے. اسحاق بھائی ترجمہ کریں جی. اسحاق محمد اسحاق آئی فون. تو یہ پاکیزہ چیزوں میں سے ماکم جو دی جی جی ڈاکٹر شاہد صاحب پڑھ لیں. چلیں اسحاق بھائی. آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی تھی، ابھی دوبارہ پڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا. میں دوبارہ پڑھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو دی ہم نے آپ کو، وشکرو اور شکر کرو للہ اللہ کے لیے، ان کنتم اگر ہو تم ایاہو تعبدون اسی کی تم عبادت کرتے. شاباش بہت اچھا. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے دی، کم تمہیں، وشکروا للہ اور شکر ادا کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم ہو ایاہو اس کی تعبدون عبادت کرتے ہو، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو. جی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے اسحاق بھائی. اسحاق بھائی اگلی آیت مبارکہ مشکل ہے، آگے چل کر میں آپ کو ترجمہ کرواتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ کریں. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق. اسحاق بھائی آخری آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں. یا ربی لک الحمد. جی سید خالد صاحب آخری آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں. سید خالد. جی آخری آیت مبارکہ. ہیلو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی. ذالک بان اللہ، ذالکہ کا مجھے ترجمہ نہیں آتا. بان اللہ، ذالکہ یہ ذالکہ یہ، ذالکہ یہ یا وہ کے معنی میں آتا ہے. جی بان اللہ بے شک اللہ تعالی نزل الکتاب نازل کی کتاب بالحق کے حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ
زین اختلفو جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں لفی شقاق بعید لفی البتہ اس کا ہیں ترجمہ نہیں- فی شقاق بعید، لفی شقاق بعید، کون اس کا ترجمہ کریں گے بھائی؟ یہ شقاق کس کو کہتے ہیں؟ ضد کو کہتے ہیں، ہٹ درمی کو کہتے ہیں، اور بعید دور کی ہٹ درمی اور ضد۔ بھائی انس صاحب کون ہے جی؟ انس صاحب ذرا اپنا مائک آن کریں اور اپنا تعارف کروائیں۔ انس جی، انس بھائی کا مائک آن ہے، اپنا تعارف کروائیں۔ جی انس بھائی نہیں بول رہے ہیں لیکن ہمیں آواز نہیں آ رہی۔ انس بھائی آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی۔ چلیں کوئی بات نہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھ لیجئے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ تم سب، یہ کلو امر ہے، اس کا معنی ہے تم سب کھاؤ، مما اس میں سے، من سے، ما جو فی الارض زمین میں ہے، حلالن طیبا، حلالن حلال چیزیں کھاؤ، طیباً پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تو دو شرطیں، نمبر ایک وہ چیز حلال ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو حلال قرار دیا گیا ہو، طیباً اور پاکیزہ بھی ہونی چاہیے، گندی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو نجس ہو، جس کے اوپر انسانی فطرت اور طبیعت کراہت محسوس کرے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور مت پیروی کرو، نہیں ہے خطوات، خطوت ان کی جمع قدم کو کہتے ہیں، خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی، یعنی جو کہتے ہیں نہیں فلاں کے نقش قدم پر چل رہا ہے، تو شیطان کے راستے کی پیروی مت کرو، شیطان کے نقش پا پر مت چلو۔ انہو بے شک وہ، لکم تم سب کے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلا، انہو بے شک وہ، لکم تم سب کے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء، انما وہ تو بس، یأمرکم حکم دیتا ہے، انما بس، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے، کم تم سب کو، بالسوء برائی کا، یأمر مضارع ہے، وہ حکم دیتا ہے، امر سے ہے، کم تم سب کو، بالسوء سو کا معنی برائی، بری چیز، برائی کا، والفحشاء اور فحاشی کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو، یعنی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم سب کہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون، وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اذا جب، قیل ماضی ہے، ماضی مجہول ہے، لیکن اذا آ گیا تو اس نے اسے مضارع کے معنی میں کر دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے، لہم ان سب سے، اتبعوا پیروی کرو، اتباع کرو، ما انزل اللہ اس کی جو اللہ نے اتارا، قالو تو وہ کہتے ہیں، بل نتبعو بلکہ ہم اتباع کریں گے، نتبعو مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ، قالو ماضی ہے، بل اردو والا بلکہ، نتبعو ہم پیروی کریں گے، ما اس کی، الفینا جس پر پایا ہم نے، الفینا پایا ہم نے، علیہ جس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، الفینا پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، تو یہ الفینا نیا لفظ ہے، جو نیا لفظ آئے اسے نوٹ کر دیا کریں۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، او بھلا کیا، لو کانا اگر،
कान आबाहुम, उनके आबा व अजदाद हों, कैसे हों, ला याकिलून शैआ, कि वो अकल ना रखते हों कुछ भी, वो सिरे से अकल ही ना रखते हों, वला यातदून वला यहतदून, और वो हिदायत ना पाते हों, यानी वो हिदायत याफ्ता भी ना हो, ना उनके पास अकल, ना शऊर, ना रास्ता, ना समझ बूझ, कुछ भी ना हो, फिर भी चूंकि उनके बाप दादा हैं तो वो भला वो उनकी पैरवी करेंगे। फरमाया कि इनकी हट दर्मी और जिद की वजह से हालत क्या है। फरमाया वमसलुल्लज़ीना कफरू, मिसाल उन लोगों की, अल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफर किया, का मसली, मिसाल की तरह है, अल्लज़ी, उस शख्स के, यनअकु, जो पुकारे, बिमा ला यस्माउ इल्ला दुआ व निदा, उसको कि जो ला यस्माउ नहीं, बिमा उस चीज के साथ कि ला यस्माउ के जो नहीं सुनता, इल्ला दुआन मगर पुकारने को, व निदान और चिल्लाने को, यानी सिर्फ बुलाने और चिल्लाने का उसे पता चले, ये ना समझ आए कि क्या कहा जा रहा है। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून, सुम्मुन वो गूंगे हैं, सॉरी सुमुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फहुम ला याकिलून और वो अकल नहीं रखते, वो अकल नहीं रखते। सुमुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फहुम ला याकिलून वो अकल नहीं रखते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए, कुलू खाओ, मिन तय्यिबात पाकीज़ा चीजों में से, पाकीज़ा चीजों में से, ये जो आपके सामने तय्यिबात आया था ना, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये है तय्यिबात, ऐसी चीजें कि जो हों भी हलाल, हों भी पाकीज़ा, और हासिल भी हलाल तरीके से की गई हों। मिन तय्यिबात पाकीज़ा चीजों में से खाओ, मा रज़क़नाकुम, जो हमने दी, रज़क़ना हमने दी, कुम तुम सबको, वशकुरू लिल्लाह, और शुक्र अदा करो, लिल्लाही अल्लाह के लिए, अल्लाह का शुक्र अदा करो, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम हो इय्याहु उसी की, ताबुदूना तुम इबादत करते हो, इय्या का सूरह फातिहा में पढ़ा था, तेरी ही, इय्याहु गायब की ज़मीर है, उसी की, ताबुदूना तुम इबादत करते हो, अगर तुम उसी की इबादत करते हो तो फिर तुम ये काम करो। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, इन्नमा हर्रमा बेशक, हर्रमा उसने हराम करार दिया, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, ये जो इन्नमा का जो लफ्ज है ना, इसका माना है बात सिर्फ इतनी है, बस उसने यूं किया, और बाद जगहों पर मुहावरा करते हुए या तर्जुमा बेशक भी किया जा सकता है। तो हर्रमा अलैकुम बात सिर्फ इतनी है कि उसने तो बस हराम करार दिया, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, किस चीज को, अलमैतता मुर्दार को, इसको हराम करार दिया, मुर्दार को, वद्दमा खून को, वलहमल खिंजीर और खिंजीर के गोश्त को। ये जो खिंजीर है इसका नाम लेना हमारे यहाँ कहते हैं इसकी वजह से ईमान नहीं आता, नहीं, ये ऐसी बात कोई नहीं है। हाँ, खाने की पाबंदी है, अल्लाह ताला सबको बचाएं, परदेश में जाने वालों को भी बचाएं, लेकिन नाम लेने पे पाबंदी नहीं। वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, वमा उहिल्ल बिही, और जिस पर नाम लिया गया, उहिल्ल बिही नाम लिया गया, या जिसको हलाल किया गया, जिसको ज़बह किया गया, लिगैरिल्लाह गैरुल्लाह के लिए, यानी जैसे आपने देखा ना, ये चढ़ावे चढ़ाते हैं, नजराने देते हैं, जाके किसी जियारत के नाम, जाके किसी दाता दरबार के नाम, जाके किसी फलां के नाम, तो गैरुल्लाह का नाम जहां आ गया, गैरुल्लाह के नाम पे जहां ज़बीहा हो गया, वो जायज नहीं है। हाँ, किसी आदमी ने अल्लाह ताला के नाम पे ज़बह किया और तकसीम कर दिया किसी जगह, तो वो ये अलग बात है। जी,
उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, जिसको अल्लाह की ज़ात के अलावा के नाम पे ज़बह किया जाए, किसी और के नाम की न्याज दी जाए, किसी और के नाम का चढ़ावा चढ़ाया जाए, और वो और कोई भी हो। देखें, अल्लाह की जो शान है वो शान किसी और की नहीं हो सकती। ये जो कहते हैं ना ये नजरे हुसैन है और ये न्याज़े हुसैन है और ये फलां है, तो भाई अगर किसी के इसाले सवाब के लिए कोई भी चीज दे रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन देनी अल्लाह के नाम पे है, ज़बीहा अल्लाह के नाम पे करना है। इस मसले को अच्छी तरह से समझ लीजिए। वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह फमन इज़्तुर्रा, फमन पस जो शख्स, इज़्तुर्रा, इज़्तुर्रा का माना है इज़्तिरार से है, इज़्तिरार, इज़्तिरार कहते हैं इज़्तिरारी हालत है जी, मजबूर हो गया। फमन इज़्तुर्रा, जो मजबूर हो गया, गैर बागिन, बागी नहीं, बागी से क्या मुराद है, सरकशी का मुजाहरा करने वाला नहीं, वला आदिन, और हद से गुजरने वाला नहीं। आदिन, आदा का माना होता है निकलना, गुजरना, वला आदिन, और हद से गुजरने वाला नहीं, फला इस्मा अलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं। एक आदमी मजबूर हो गया, उसकी जिंदगी मौत का मसला हो गया, तो उसका मामला हो रहा है, लेकिन जानबूझकर कोई नाजायज और हराम चीज नहीं खानी। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह मगफिरत फरमाने वाले, रहम करने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, यक्तुमूना, यक्तुमूना कितमान हक, पहले आपको बता, यक्तुमूना जो छुपाते हैं, मा अंज़लल्लाह, मा उस चीज को, अंज़लल्लाहु जो उतारी अल्लाह ने, मिनल किताब, किताब में से, वयश्तरून बिही समनन कलीला, और ले लेते हैं, बेच डालते हैं, बिही, उसको ले लेते हैं, समनन कलीला, उसके बदले में ले लेते हैं, समनन कलीला, थोड़ी कीमत, यानी उसको थोड़ी कीमत के बदले बेच डालते हैं। ये कौन लोग हैं? उलाइका, ये ऐसे लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं, मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार, मा याकुलूना नहीं खाते, फी बुतूनिहिम अपने पेटों में, याकुलूना अकल याकुलू से मुजारे है, मा याकुलूना नफी है, नहीं खाते, फी बुतूनिहिम, बुतून बतन की जमा, बतन पेट को कहते हैं, फी बुतूनिहिम उनके पेटों में, इल्ला अन्नार सिवाय आग के। यानी ये जो लोग अल्लाह के कलाम को छुपाते हैं, अल्लाह के कलाम को बेच डालते हैं, ये कैसे लोग हैं कि ये तो गोया कि आग के अंगारे जो है वो निकल रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात फरमाई, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम, वला युकल्लिमु नहीं बात करेंगे, हम उनसे, अल्लाहु अल्लाह, यौमल क़ियामति क़यामत के दिन, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह उनसे बात नहीं करेंगे क़यामत वाले दिन, अल्लाह अपनी पनाह में रखे मुझे और आपको। वला युज़क्कीहिम, अल्लाह उन्हें पाक नहीं करेंगे, यानी गुनाहों से, जहन्नम से, अजाब से उनकी जान नहीं छूटेगी। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उन सब के लिए दर्दनाक अजाब होगा। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालत बिल हुदा, उलाइका वो लोग हैं, अल्लज़ीना जिन्होंने, इश्तरौ खरीद लिया, अज़्ज़लालता गुमराही को, बिल हुदा हिदायत के बदले में, यानी हिदायत के बदले में गुमराही को उन्होंने मुंतखब कर लिया, उसको वो उनकी चॉइस बन गई। वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, वल अज़ाब मुहम्मद, वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, मग़फ़िरत के बदले में अज़ाब ले लिया। वल अज़ाब, और अज़ाब, बिल मग़फ़िरति, मग़फ़िरत के बदले में, हिदायत के बदले में गुमराही ले ली और मग़फ़िरत के बदले में अज़ाब ले लिया। फमा अस्बरहुम अलन नार, मा अस्बरहुम,
कितना ज्यादा सब्र करने वाले हैं, कितने हौसले वाले हैं, अलियाज़ बिल्लाह, कितने जिगरे वाले। कहते ना ये फलां का तो बड़ा जिगरा है कि वो ये काम कर रहा है, ये वो वाली बात। फमा अस्बरहुम अलन नार, कितना ही ज्यादा वो सब्र करने वाले हैं, अलन नार, आग पर। किस कदर ज्यादा वो सब्र करने वाले हैं, अलन नार, आग पर। ज़ालिका बिअन्नल्लाह, ये सब इसलिए है, ज़ालिका ये, बिअन्नल्लाह इस वजह से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, बेशक अल्लाह ने, नज़्ज़ल अल किताब, किताब को उतारा, बिल हक़, हक़ के साथ। व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फिल किताब, बेशक वो लोग जिन्होंने किताब में इख्तिलाफ किया, लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, अलबत्ता वो हैं शिक़ाक़िन, ज़िद में, हट दर्मी में, मुखालफत में, बईदिन, दूर की, यानी दूर जा पड़े वो ज़िद और हट दर्मी में। दोबारा देखिए, तीसरी बात देखिए, देखें तर्जुमा आपके सामने 3-4 दफ़ा होता है। पहली दफ़ा साथी पढ़ते हैं, फिर साथ साथ मैं उसको दोबारा पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद एक दफ़ा मैं पूरी वजाहत के साथ तर्जुमा करता हूँ, और फिर आखिर में फिर दोहराता हूँ। ये बार बार करने का मतलब ये है कि क्लास में ही आपके सामने तर्जुमा वाज़ेह हो जाए, और बाद में जब आप इसे देखें तो आपको आसानी हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु, ए लोगो, कुलू, खाओ, मिम्मा फिल अर्ज़ि, उसमें से जो ज़मीन में है, हलालन तय्यबा, हलाल चीज़ें, तय्यबा पाकीज़ा चीज़ें। वला तत्तबिउ, मत पैरवी करो, खुतुवात शैतान, शैतान के रास्तों की, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो लकुम तुम्हारे लिए, अदुव्वुन दुश्मन है, मुबीनुन खुला दुश्मन है। इन्नमा यामुरुकुम बिस्सू, बस वो तो तुम्हें हुक्म करता है, बिस्सू बुराई का, वल फहशाई और बेहयाई का, अन तक़ूलू अलल्लाह, और ये कि तुम कहो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। व इज़ा क़ील लहुम, और जब तुमसे कहा जाता है, इत्तबिउ, पैरवी करो, मा अंज़लल्लाह, उस चीज़ की जो अल्लाह ने उतारी, क़ालू, वो कहते हैं, बल नत्तबिउ, बल्कि हम इत्तिबा करेंगे, मा उसकी, अल्फ़ैना, पाया हमने, अलैहि, जिस पर, आबाना, अपने आबा व अजदाद को। अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शैया, भला अगर हों उनके आबा व अजदाद ऐसे कि ला याक़िलून शैया, वो कुछ भी अकल न रखते हों, वला यहतदून, और ना हिदायत पाते हों। व मसलुल लज़ीना, और मिसाल उन लोगों की, अल्लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने कुफ्र किया, कमसली, मिसाल है उस शख्स जैसी, का जैसे, मसली मिसाल है, अल्लज़ी, उस शख्स की, यनइक़ु, जो पुकारे, नया लफ्ज़ है, बिमा ला यस्माउ, उसके साथ के जो ला यस्माउ, उसे कि जो नहीं सुनता, इल्ला दुआ व निदा, मगर दुआ पुकारने को, व निदान, और आवाज़ देने को, यानी चिल्लाने को। सुम्मुन, वो बहरे हैं, बुकमुन, गूंगे हैं, उम्युन, अंधे हैं, फहुम ला याक़िलून, बस वो सब अकल नहीं रखते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, कुलू, खाओ, मिन तो ये बात, पाकीज़ा चीज़ों में से, मा रज़क़ना, जो हमने दी, कुम, तुम्हें, वशकुरू लिल्लाह, अल्लाह, शुक्र अदा करो, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम हो, इय्याहु, उसी की, ताबुदूना, तुम इबादत करते हो। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, बस हर्रमा, उसने हराम करा दिया, अलैकुम, तुम पर, अल मैतता, मुर्दार को, व दमा, खून को, व लहमल खिंजीर, और खिंजीर की गोश्त को, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और उस चीज़ को जिसे गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया गया, जिसको ज़बह करते हुए गैरुल्लाह का नाम लिया गया, यानी गैरुल्लाह के नाम का चढ़ावा चढ़ाना, नज़र देना, न्याज देना। फमन इस्तुर्रा, बस जो शख्स मजबूर हो गया, गैर बागिन, कि वो बागिन यानी वो सरकशी करने वाला नहीं है, वला आदिन, और हद से तजावज़ करने वाला नहीं है, भला इस्मा अलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह मग़फ़िरत फरमाने वाले, रहम करने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, बेशक वो लोग, अल्लज़ीना यक्तुमूना, जो छुपाते हैं, मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, उसे जो उतारा अल्लाह ने, मिनल किताब, किताब में से, व यश्तरून बिही समनन कलीला, और यश्तरून बिही, और हासिल करते हैं, ले लेते हैं, बेच डालते हैं, समनन कलीला, थोड़ी कीमत के एवज़ में। उलाइका, वही वो लोग हैं, मा याकुलूना, वो नहीं खाते, फी बुतूनिहिम, अपने पेटों में, इल्ला नार, मगर आग खाते हैं, वो आग भरते हैं। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, नहीं बात करेंगे उनसे अल्लाह, यौमल क़ियामति, क़यामत वाले दिन, वला युज़क्कीहिम, और नहीं पाक करेंगे अल्लाह उन्हें, वलहुम अज़ाबुन अलीम, उन सब के लिए अजाब है दर्दनाक।
उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालत बिल-हुदा, उलाइका वो लोग अल्लज़ीना जिन्होंने इश्तरौ खरीद लिया ज़लालत गुमराही को बिल-हुदा हिदायत के बदले में, वल अज़ाब बिल-मग़फ़िरा और अजाब को ले लिया बिल-मग़फ़िरत मग़फ़िरत के बदले में, वमा अस्बरहुम अलन नार वो किस कदर ज्यादा सब्र करने वाले हैं, अलन नार आग पर, यानी वो आग पर कितने जरी हैं, कितना उनका जिगरा और हौसला है। अलियाज़ु बिल्लाह ज़ालिका बिअन्ना अल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़, ये जिगरा और हौसला वाली बात उर्दू में अच्छे उसके लिए कही जाती है, लेकिन यहाँ मुराद ये है कि वो इतने जरी हो गए, इतने जो है वो अलियाज़ु बिल्लाह बदबख्ती के ऊपर उतर आए। ज़ालिका बिअन्ना अल्लाह, ज़ालिका ये बिअन्ना अल्लाह इस वजह से कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नज़्ज़लल किताब बिल हक़ किताब उतारी हक़ के साथ, व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताब और बेशक वो लोग जिन्होंने इख्तिलाफ़ किया फिल किताब किताब में, लफ़ी शिक़ाक़िन बईद अलबत्ता हैं फ़ी शिक़ाक़िन बईद दूर की ज़िद में, दूर की मुखालफत में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाएं। जी सबक के अगले हिस्से की तरफ जाएंगे। कल दुआ सिखाई थी अत्तहियात के बाद वाली, और आपने कहा था कि उसकी एक्सप्लेनेशन बताएंगे। जी वो कल बता दी थी, कल वाली बात कल वजाहत के साथ आ गई थी आपके सामने। जी सबक नंबर 18 है आज, नहीं 18 तो हमने कल पढ़ लिया। आज हमारा सबक नंबर 19 है। अच्छा जी, ये जो नए हमारे ग्रुप शुरू होते हैं इनके बारे में बाद साथियों को इब्हाम है। मैंने कल भी वजाहत की कि नए ग्रुप इंशाल्लाह 5 जुलाई से शुरू होंगे। नए ग्रुपों का मतलब है नए साथी जो हमें ज्वाइन करें, तो बजाय इसके कि दरमियान में ज्वाइन करें तो उन्हें बात समझ नहीं आती, पता नहीं होता कहाँ से बात चल रही है, क्या चल रही है, तो उनका ताल्लुक सेकंड हाफ के साथ है। पहले हाफ में ना कोई तब्दीली है, ना आईडी में तब्दीली है, ना लिंक में तब्दीली है, कोई बात नहीं है। आप हज़रात पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि क्यों इस बात में इश्तिबा में आ जाते हैं, बहाम में आ जाते हैं। तो भाई आपका सबक एज इट इज़ है, आपका ग्रुप यही है, आपको कोई और ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ भेजी जाती है वो इसलिए भेजी जाती है कि आप सारे हमारी टीम का हिस्सा हैं और आप दावत दें, दूसरों को बुलाएं, दूसरों को मुतवज्जे करें। लेकिन अब खुद ही अपने साथी पहले वाले ही भाम में हो जाते हैं कि जी क्या होगा, कैसे होगा, ये 10 बजे से 12 बजे की क्लास हो गई। तो वो गलती से लिखा गया था मैसेज में 10 से 11 की क्लास है, सेम क्लास है। पहला हाफ जो है वो कुरान करीम का तर्जुमा है, जो हमारी सारी मेहनत का मकसद है, कुरान पढ़ना। हमारी इस मेहनत का मकसद कोई और चीज़ पढ़ना नहीं है, ग्रामर पढ़ना नहीं है, सर्फ नाव पढ़ना नहीं है, अपनी अलमियत आपको जितलाना नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको पेचीदा बातों में डालना नहीं है। बस ये सब का सब सिर्फ़ और सिर्फ आपको का कनेक्शन कुरान करीम के साथ जोड़ने की एक कोशिश है, और इसको हम हर महीने में फ़िलहाल शुरू में ये कर रहे हैं। और जब चंद महीने गुजर जाएंगे तो फिर हम तर्जुमे की मिकदार जब बढ़ा देंगे तो फिर उसके बाद हम ये भी नहीं करेंगे, यानी नए ग्रुप नहीं शुरू करेंगे। फ़िलहाल जब तक हम कर रहे हैं नया ग्रुप, तो नए ग्रुप का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ सेकंड हाफ के लिए है। लेकिन ज़ाहिर है कि जो साथी आएंगे हम उन्हें सेकंड हाफ का नहीं कहते, हम उन्हें कुरान सुनने की बात करते हैं। तो वो कुरान करीम सुनेंगे तो उनको मुनासबत पैदा होगी, लेकिन वो वक्त पूरा लेकर आएँ ताकि वो पूरा घंटा दें, और अगर पूरा घंटा नहीं दे सकते तो कम अज़ कम वो सेकंड हाफ में आएँ, जो उनका सबक है उसे वो बाज़ाब्ता तौर पर पढ़ें। अच्छा जी, सबक पढ़ते हैं, उसके बाद आखिर में सवाल लेंगे। कुरानी दुआएं आपके सामने आएंगी, और आज का सबक मुकम्मल होने के बाद हमारे कुल अल्फाज 125 हो जाएंगे, जो कुरान करीम में 40,325 बार इस्तेमाल हुए। रब्बना, ए हमारे रब, ये वही नमाज वाली दुआ।
جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے عموماً، اور میں نے کل عرض کیا کہ جو دعائیں بھی آپ پڑھیں قرآن میں حدیث مبارکہ میں آئیں وہ آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، ربہو ربہم ربکا ربکم ربی ربنا. جی بتائیں گے وحاج بھائی یہ ربنا کے اوپر زبر کیوں ہے؟ یہاں زبر ہے، یہاں پیش ہے، یہاں ربنا ہے اور یہاں ربنا ہے، یہاں ربنا کیوں ہے؟ یہاں پہ ربنا اے ہمارے رب، یہاں پہ وہ شابش، اے ہمارے رب. جب ہم یا کا لفظ لاتے ہیں اور یہ یا کا لفظ عبداللہ کے اوپر جب ہم داخل کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں یا عبد اللہ. ایسے یا ربنا جب مضاف مضاف الیہ ہوگا اور یا اس کے اوپر آئے گا تو اس کی وجہ سے زبر آ جائے گی. ربنا، اے ہمارے رب. آتنا، آتی دے دے امر ہے، نہ ہمیں. اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات، یہ آتو جمع ہے ادا کرو، یہ آتی واحد ہے. آتنا دے دے ہمیں، فی دنیا دنیا میں. یہ مؤنث ہے، اکبر کی مؤنث کبرا، اصغر کی مؤنث صغرا، ادنا کی مؤنث دنیا، احسن کی مؤنث حسنہ. ادنا گھٹیا کم تر، دنیا کم تر چیز ہے، اس کے لفظ کا معنی ہی کم تر ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو ما سقا منہا کافرن شربا، اللہ کریم کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے مرے ہوئے مردار بدبودار بچے کے ساتھ تشبیہ دی ہے دنیا کو، اور فرمایا الدنیا جیفا، دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے، اس کے جو طلب کرنے والے ہیں وہ کلابن کتے ہیں علیہ اعوذ باللہ. یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ بتا رہا ہوں. تو اللہ اپنی رحمت سے ہمیں عافیت نصیب فرمائیں اور دنیا کی محبت اور طلب سے محفوظ رکھیں. جو بقدر ضرورت ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں، اسے دین کی اور اپنے بندوں کی خدمت کا ذریعہ بنائیں، لیکن دنیا کو ترجیح بنانے سے، دنیا کو مقصد بنانے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں. کہ دنیا حسنہ، دنیا میں حسنتاً بہلائی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ یہ بہلائی ہے اور سیئہ برائی ہے. وفی الآخرہ، اور آخرت میں اچھائی. حسنہ بہلائی اچھائی، ہر خیر کا نام بہلائی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کفاف کے بقدر ضرورت روزی دے دی تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ساری نعمتیں دے دی. فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے صحت اور عافیت نصیب فرما دی اور بقدر کفاف، ضرورت کے بقدر روزی دے دی، اللہ تعالیٰ نے اسے سب کچھ عطا فرما دیا. فرمایا آدمی کی خوش نصیبی کی علامت ہے مناسب سواری، کشادہ مکان اور تابع فرمان بیوی، رفیق حیات. وفی الآخرۃ حسنہ. وقینا، آخرت میں حسنہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ملے، جنت ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملے، اللہ کا دیدار ملے، اور جو جو خیریں آخرت کی وہ ساری اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نصیب فرما دے. وقینا، واو اور کہ بچا، نہ ہمیں، وقینا اور بچا ہمیں، عذاب النار، عذاب سے، النار دوزخ کے عذاب سے. یہ دعائیں آپ حضرات بار بار اسے پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ یہاں آپ کے سامنے آ گیا تاکہ آپ اسے سامنے رکھیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا، یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں. کیا خوش نصیب صحابی کہ دو جہاں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے معاذ میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ اے معاذ کوئی نماز ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے بعد تم یہ دعا نہ پڑھو، یعنی ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنی ہے. میں تمہیں اس کی وصیت کرتا ہوں. کیا دعا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. اللہم، اے اللہ، اے میرے رب، اعنی میری مدد فرما، علی ذکرک اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، و حسن عبادتک
اور اچھی طرح سے اپنی عبادت کرنے پر. یہ دیکھیں دوبارہ, اللہم اے اللہ مدد فرما, آئینی مدد فرما میری, علی ذکری کا تیری یاد پر, و شکری کا اور تیری بارگاہ میں شکر کرنے پر, و حسن عبادت اور اچھی طرح سے تیری عبادت کرنے پر. تو یہ آپ حضرات کے سامنے افعال آئے, حروف علت کی تفصیل آئی, اور کل کے سبق میں ہم نے پڑھا قال, یقول, قل, لا تقل. آج یہ پڑھیں گے کان یکون. یہ قالا کی طرح ہی ہے, لیکن اس کو فعل ناقص کہتے ہیں. فعل ناقص کیا مطلب ہے؟ یہ دوسرے فعل کے ساتھ مل کر بھی آتا ہے. کانا کا معنی تھا, لیکن کبھی یہ ہے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا, کنتم, کنتا, کنتو, تکونو, تکونو, یکونونا, اکونو, نکونو, یہ سب کا سب یہ والا ہے. کن, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. لا تکن, کن ہو جا, لا تکن مت ہو جا, یہ والا ہے. کان, کانو, وہی جیسے کل آپ نے کالا والا پڑھا تھا نا, یہ وہ والا ہے, سیم ہے. لیکن جو بات یہاں بتائی جا رہی ہے وہ بات نوٹ کریں, سمجھیں اس کو. وہ یہ ہے کہ یہ فعل ناقص ہے, یہ ایک اور فعل کے ساتھ مل کر آتا ہے, یعنی یہ دو فعل بن جاتے ہیں, یہ دونوں مل کر آتے ہیں. یعملو وہ کام کرتا ہے, یعملونا کرتے ہیں, تعملو تم کرتے ہو, تم سب کرتے ہو. جب اس کے ساتھ کانا لگا دیا, کانا کا تڑکا لگا دیا اس کو, تو کانا یعملو, یعملو وہ کام کیا کرتا تھا, کانو یعملونا وہ کام کیا کرتے تھے, کنت تعملو. تو یہ اس کا ماضی ہے, اس کا مضارع ہے, ان دونوں کو جمع جب کریں گے تو اس جمع کرنے کے نتیجے میں یہ ترجمہ بنے گا. تو یہ کان ینصر وہ مدد کیا کرتا تھا, کانو ینصرونا وہ مدد کیا کرتے تھے, کنت تنصرو کنتم تنصرونا. تو یہ وہ ہے. کانا کا معنی تھا, اللہ کے لیے آئے گا تو ہے کے معنی. تاب یتوب, تابہ کا معنی پلٹا, یتوب پلٹتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے ساری تفصیل آ گئی. اللہ کریم اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائیں. یہ ایک بشارت ہے, سن لیں. فرمایا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت والے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا, یقال لصاحب القرآن. ہمارے یہاں صاحب القرآن کا ترجمہ کرتے ہیں حافظ قرآن. ظاہر ہے حافظ قرآن کی شان تو کوئی نہیں پا سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, آپ سب کو, ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں. لیکن ایک امید کی بات عرض کروں کہ صاحب القرآن کا لفظ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ایسا آدمی کہ جو قرآن سے محبت کرنے والا, قرآن سیکھنے کی کوشش کرنے والا, قرآن سمجھنے کی کوشش کرنے والا, قرآن کے حفظ کا ارادہ رکھنے والا ہو, اللہ کریم بادشاہ ہیں, وہ اسے بھی صاحب القرآن بنا دیں. جیسے مجھے آپ کو عربی نہیں آتی تو جنت میں آ جائے گی انشاءاللہ, میدان حشر میں آ جائے گی انشاءاللہ, قبر میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو ہم عربی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. تو قرآن جب ہم سیکھنے والے بنیں گے, سمجھنے والے بنیں گے, پڑھنے والے بنیں گے, وابستگی ہوگی, دوستی ہوگی, تعلق ہوگا, تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ کریم اپنی رحمت سے صاحب القرآن بنا دیں گے, قرآن والوں کے ساتھ حشر فرما دیں گے. اور پھر کیا حکم ہوگا, اقرا پڑھیے, ورتقی اور چڑھیے, ورتل اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے, کما کنت ترتل فی الدنیا جیسا کہ تم پڑھتے تھے, کنت ترتل. دیکھیں یہ وہی ہے نا, ابھی آیا کنتا ماضی ہے, ترتل مضارع ہے, آپ پڑھتے تھے یعنی تم پڑھتے تھے, فی الدنیا دنیا میں. فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها, تمہارا مقام, تمہارا مرتبہ کون سا ہوگا, وہ آخری آیت مبارکہ تقرؤها جسے تم پڑھو گے, یعنی جو تم پڑھو گے وہ تمہارا مقام اور مرتبہ ہوگا.
اس لیے بھائی کوشش کریں قرآن سے وابستہ رہیں، قرآن کی دعوت دیں، لوگوں کو قرآن سے جوڑیں، خود قرآن سے جڑے رہیں۔ یہ نجات ہے، یہ کامرانی ہے، یہ عزت ہے، یہ سربلندی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جی کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، دو الفاظ سے مجھے سمجھ نہیں آئے، وہ باغی اور عادن، ان دونوں کا مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آیا۔ آپ نے میرے خیال سرکشی ایسا کوئی لفظ یوز کیا تھا۔ یہ بغا سے ہے، بغا یا بغی۔ بغا کا معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا، بغاوت کرنا، تو باغن اس کا فاعل ہے، صحیح سرکشی کرنے صحیح والا۔ عاد کا معنی ہوتا ہے، عادن سے ہے آگے بڑھنے والا، حد کراس کرنے والا۔ مطلب یہ ہے صحیح ایک آدمی ہے وہ مستی سے، سرکشی سے، بغاوت سے آ کر اگر خدا نخواستہ حرام کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، خنزیر کھاتا ہے، تو وہ تو بہت بری بات ہے۔ لیکن فمن اضطر، جو مجبور ہو گیا تو اس کا معاملہ اور ہے، اس کے لیے رعایت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے معاف کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک لفظ تھا اسی کے بعد یکتمون، اس کا پلیز بتا دیجیے مطلب یکتمون۔ کیا؟ یکتمون یکتمون کا جی معنی چھپاتے، وہ چھپاتے ہیں۔ کتمان ٹھیک حق، ہو کتمان کا معنی ہوتا ہے حق کو چھپانا، تو یکتمون ٹھیک وہ چھپاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، شکریہ۔ جزاک اللہ۔ جی اکرم بھائی۔ حضرت ایک لفظ آیا تھا اسبرہم، فما جی اسبرا، صرف اسبرا نہیں ہے، ما اسبرا یہ ما ہے، اسبرا اس کو کہتے ہیں فعل تعجب۔ فعل تعجب کا معنی کیا ہے؟ یعنی کسی کے کسی کام پر بہت حیرت کا اظہار کرنا۔ فما اسبرہم ہمارے اردو کا، یار عجیب اس کا جگرا ہے، یہ عجیب احمق آدمی ہے، یعنی کسی کی بہادری کی تعریف کرتے ہیں کہ یار عجیب اس کا جگرا ہے، اور کسی کی حماقت کی کیا عجیب احمق آدمی ہے کہ اس نے یہ کام کیا۔ تو یہ فما اسبرہم، عجیب ان کا صبر ہے، علی النار، آگ پر، یعنی اتنے وہ جری ہیں کہ آگ کے معاملے میں اتنا یعنی ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں، یہ مراد ہے۔ جزاک اللہ۔ سر ایک دوسرا کویشچن ہے، جی ایک ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے کویشچن کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ، جی جی، تو جب اذان میں ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ کسی اور تو موقع یہ پہ سمجھاؤں گا اکرم بھائی، اچھا ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ یہ محمدن اور محمدن والا انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ جی حسن اشتیاق بھائی۔ بھائی صاحب آواز صاف نہیں ہے۔ استاد جی یہ پوچھنا تھا، السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ پوچھنا تھا کہ حاضہ بھی یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جیسے کہ آج ہم نے پڑھا وذالک، وہ بھی یہ میں تھا، تو اس نہیں میں ذالک وہ فرق؟ کے لیے، ذالک وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض جگہوں پر یہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر ذالک وہ کے لیے ہے اور حاضہ یہ کے لیے ہے۔ جی ٹھیک، جزاک ٹھیک ہے، اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔